In previous lecture, we have discussed about the drug. Which drug we have discussed in previous lecture? Cinnamon. 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 In shortly, I will revise that bit and then we will move to our two remaining drug under the category of a carminative and gastrointestinal agent. Okay, cinnamon that we have already covered in previous lecture. Synonym of that drug is cortex cinnamoni, Ceylon cinnamon, Saigon cinnamon, then Chinese cinnamon, Cinnamomum arundicum, Cinnamomum laureus, or another synonym is Kalmi, Dalchini. These are the some synonyms of a cinnamon. Then nextly, biological source, cinnamon. Biological source, cinnamon consists of an dried inner bark shoots of the copy seeds of the plant Cinnamomum zeylanicum, which belongs to the family Lauraceae. Then geographical source, it is mostly Cinnamomum zeylanicum is widely cultivated in Ceylon, Java, Sumatra, West Indies, Brazil, Mauritius, Jamaica, and in India. Then next, cultivation and collection. In that, mostly cinnamon is cultivated by seed propagation method. Nearly 5 seeds are placed in a one seed propagation method means होल केले जातात, डग केले जातात आणि त्याच्यामध्ये सीड्स प्लेस करून त्याच्यावरती सॉइलने कव्हर करून केले जातात आणि त्याच्यामध्ये each soil किंवा each hole contain nearly about 5 seeds and difference between the distance between the two plants is nearly 2 meter required. After the tree almost grow, then nearly it requires for their cultivation in nearly 75% rainfall is required. Then cinnamon is evergreen, which is grow up to 30 to 20 to 30 feet in height. Then nextly, after the complete growth, the coffee seeds plants are cut about the just the ground just above त्याला cut केलं जातं. Then त्याच्या nextly कट केले जातात. कसे केले जातात तर लॉन्जिट्युनल फर्स्टली लॉन्जिट्युनल इन्सिजन जो कॉपर और ब्रासचा नाइफ आहे बाय युजिंग दॅट नाइफ longitudinal incisions are made on a bark and then these barks are stripped off means peel out and the bundles are left into the coir. Then bundles and kept it inside for fermentation for 2 hours, which results into the enzymatic reaction, results into the hard cover or hard mass, which is losing hard outer cover or hard outer cover which loosens. Then nextly by using knife that hard cover separate from the cork, and then nextly the species are dried. Then nextly which is packed, then we मेनली त्याचे काय केले जातात क्विल्स केले जातात स्मॉल क्विल्स किंवा लार्जर वन क्विल केली जातात त्याच्यानंतर 1 मीटर लेंथ पर्यंतचे जे आपले त्याची साईज आहे 1 मीटर लेंथ पर्यंत त्याला कट केलं जातं ड्रायड केलं जातं शेड ड्राईंग आफ्टर सन ड्राईंग केलं जातं आफ्टर दॅट त्याचा जो ओरिजिनल कलर कसा आहे ओरिजिनल पेल कलर आहे आणि तो जर लोबोफॅनिन्स इन द बॅग त्याचा परत काय होतं ब्राऊन कलर मध्ये चेंजेस होतो तो ब्राऊन कलर कशामुळे तर ड्यू टू देअर प्रेझेन्स इन अ लोबा टॅनिन्स त्या बार्क मध्ये लोबा टॅनिन्स आहे त्यामुळे त्याचा फर्स्टली पेल येलो कलर असणार आहे चेंजेस विच चेंज इंटू अ ब्राऊन कलर. Then next, organelliptic characters. Color. The outer surface is a dull yellowish brown or white. Inner surface जो है inner surface is a dark yellowish brown. Then nextly odor nearly which is an aromatic sweet followed by the warm sensation. Then next taste which is found in the form of a quills either single or double compound quills. कशामुळे फाउंड होतो दिस फॉर्म इन क्विल्स फॉर्म मध्ये सिंगल और आयदर डबल तर दिसतंय दिस इज अन सिंगल क्विल्स अँड दिस इज अन कंपाऊंड डबल क्विल्स त्याला क्विल्स म्हटलं जातं. देन नेक्स्टली टेस्ट विच इज इन द aromatic sweet taste then followed by warm sensation size about nearly 1 meter length 0.5 mm thickness and 6 to 10 mm nearly diameter आहे त्याची. There's some physical organoleptic properties. Then we have studied the microscopy. In microscopy different parts is there
in there. First, scleroid, pericyclic fiber, calcium oxalate crystal, starch grain, medullary rays, phloem fiber, mucilage cells, oil globules that we have already discussed in previous lecture. The next chemical constituent present in a cinnamon. Cinnamon contains nearly about 10% of volatile oil, tannin, mucilage, calcium oxalate crystals, sugars, and volatile oil contains nearly about 50 to 65% cinnamaldehyde and with 5 to 10% eugenol, terpene hydrocarbons. In small quantity, it also contains the ketones and alcohol. These are some structure of the structure of cinnamaldehyde, then next cinnamic acid and eugenol. Then next chemical test. Chemical test. First chemical test, a drop of volatile oil. Firstly, जो आपला ड्रग आहे सिनेमम त्याच्यापासून volatile oil separate करायचं आहे. What are the different methods for separation of volatile oil? Can anyone tell me? What are the different methods of separation of volatile oil from the crude drug? आठवतंय का कुणाला? झाले का या मेथड्स, volatile oil separationच्या मेथड? आवाज येतोय सगळ्यांना? Yes, हॅलो. ma'am. ओके. मेथड्स झालेत का volatile oil separationच्या? इक्युले मेथड, इन्फ्लुरेज मेथड, Yes, हायड्रोलिक प्रेशर अप्लाय करून एक्सट्रॅक्शनची मेथड. yes, ma'am. ओके. इक्युले मेथड झाले. Yes, ma'am. ओके. सांगू शकता काय शॉर्ट मध्ये इक्युले मेथड्स मध्ये? देन इन्फ्लुरेज मेथड कुठल्या चॅप्टर मध्ये बघितलंय? जर झालं नसेल तरीही सांगा, आपण तो पॉइंट घेऊया रिपीट. चॅप्टर नंबर 4 त्याच्यामध्ये झालंय volatile oil extraction methods for a volatile oil. काय होतं इक्युले मेथड मध्ये? त्याच्यामध्ये परफ्युम्स, volatile oil कसे सेपरेट केले जातात? ओके. आपण तो चॅप्टर तो बीट आहे तो आपण परत रिपीट घेऊया. इक्युले आणि इन्फ्लुरेज हे डिफरंट मेथड्स आहेत, प्लस हायड्रॉलिक प्रेशर अप्लाय करून डिफरंट काय तर नियरली 4 to 5 मेथड्स आहेत volatile oil सेपरेशनच्या चॅप्टर नंबर 4 मध्ये. ते आपण नेक्स्टली डिस्कस करूया. बिफोर दॅट केमिकल टेस्ट बघा. अ ड्रॉप ऑफ volatile ऑइल, जो एक्स्ट्रॅक्ट केलेला सिनेमॉन पासून जो एक्स्ट्रॅक्ट केलेला volatile ऑइल आहे तो 5 ml अल्कोहोल मध्ये डिझॉल्व्ह करायचा आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्टली त्याच्यामध्ये ड्रॉप ऑफ फेरिक क्लोराइड ऍड करायचं आहे. काय काय असणार आहे? volatile ऑइलचा ड्रॉप कशामध्ये? 5 ml अल्कोहोल, त्याच्यामध्ये 1 ड्रॉप ऑफ फेरिक क्लोराइड ऍड करायचा आहे. पेल ग्रीन कलर का होणार आहे? प्रोड्यूस होणार आहे. आणि त्याचे सिनेमॅल घेतलं तर त्याचा ब्राऊन कलर शो करणार आहे विथ फेरिक क्लोराइड, आणि युजनॉल आहे विच गिव्स अ ब्ल्यू कलर विथ अ फेरिक क्लोराइड. The first test. Then second test, the alcoholic extract is treated with a phenyl hydrazine hydrochloride. Means आपला जो ड्रग आहे सिनेमॉल त्याचा अल्कोहोलिक एक्स्ट्रॅक्ट बनवला जातो आणि विच इज ट्रीटेड विथ द फिनाइल हायड्रोजिन हायड्रोक्लोराइड. तो अल्कोहोलिक एक्स्ट्रॅक्ट काय केला जातो तर फिनाइल हायड्रोजिन हायड्रोक्लोराइड बरोबर ट्रीट केला जातो and which produces the red color due to the formation of ते काय करतं which shows or which produce the red color due to the formation of a phenyl hydrazine of cinnamic aldehyde. phenyl hydrazine hydrazone तो तयार करतो of cinnamic aldehyde, त्यामुळे त्याचा रेड कलर, it shows red color. Then nextly uses. First use, it is used as an alternative aromatic, carminative, flavoring agent. Uses काय आहेत बघा. First use aromatic, then next carminative, then next flavoring agent. Next uses काय आहेत बघा. Flavoring agent, then next analgesic and antiseptic. Antiseptic, then anti-rheumatic use आहे त्याचा, antispasmodic, demulcent, digestion, expectorant, stomachic, diaphoretic means काय? Inducing perspiration म्हणतो आपण त्याला, or sweating heavily sweating होण्यासाठी म्हणतो त्याला inducing perspiration, diaphoretic. Then antibacterial, antifungal use. Diaphoretic means sweating, heavily sweating होणे. And then antibacterial, already you all know meaning of that. Then antifungal, then nextly
it stops the vomiting and relieves the flatulences, and which gives the chalk with astringent for a diarrhea and hemorrhage of the ओम्स means uterus म्हणतो, पण त्याच्यामध्ये जर डायरेक्टली ओमिटिंग ओम मीन्स युटेरस, त्याच्यामध्ये मोस्टली ऍस्ट्रिंजंट डायरिया कंडिशन मध्ये किंवा हिमोरेज मीन्स एक्सेसिव्ह ब्लड लॉस म्हणतो त्या कंडिशन मध्ये किंवा डायरिया मध्ये हा मोस्टली काय केला जातो तर ऍस्ट्रिंजंट मीन्स चाल बरोबर हा ड्रग जो आहे तो दिला जातो. देन नेक्स्टली इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रॉन्कायटिस, कोल्ड, पाल्पिटेशन, नॉशिया, कंजेशन अँड लिव्हर प्रॉब्लेम्स ट्रीट करण्यासाठी पण मोस्टली सिनॅममचा यूज केला जातो. देन नेक्स्टली अडल्ट्रेशन सांगितले होते, त्याचे काय होते, सिनॅमम कॅसिया ऑफन यूज फॉर सस्टिडेंट, देन सिनॅमोमम कुलिवियाना, देन नेक्स्ट सिनॅमोमम इनस कॅसिया, सिनॅमोमम कॅसिया बुर्नेमेरिन अँड सायग्रन सिनॅमोमम आणि सिनॅमोमम निटिडम. These are the some adult species that use for the adulteration of a cinnamon. Then next drug is an nutmeg. Next drug, nutmeg. This is the this is the image of nutmeg. Already you all know it is mean by nutmeg. Nextly, their biological their synonyms. Nutmeg, their synonym. First synonym is an semen myristica, then myristica, next xyphal, nux mosquita, then next myristica aromata. These are the some synonym. Or banda soap, it is an also synonym of a nutmeg. Synonym लिहून घ्यायचे सगळ्यांनी. myristica, xyphal, banda soap, nux mosquita, or semen myristica, or other myristica aromata. These are the some synonyms of a nutmeg. Synonyms: first myristica, then xyphal, then next banda soap, then next mosquita, myristica aromata. These are the some synonyms of a nutmeg. Then nextly, biological source. Nutmeg, it is the kernel of the dried ripe seeds of a myristica fragrans, which belongs to the family Myristicae. It consists of dried kernels of the seeds. Dried kernels of the seeds means, kernels means काय, सीडच्या वरती असणारा आउटर कव्हर, त्याला केर्नल्स म्हटलं जातं. सीडच्या रफ कव्हर जे असतं आउटर, ते सीडच्या अप्पर साइडचं, त्याला केर्नल्स म्हटलं जातं. तर नटमेग इज द केर्नल्स ऑफ द ड्राईड राईप सीड्स ऑफ, मीन्स ड्राईड सीड्स प्लांट कोणता आहे, मायरिस्टिका फ्रॅग्रन्स. त्याचे हार्ड असे ड्राईड राईप सीड्स मोस्टली यूज केले जातात. केर्नल्स ऑफ द सीड्स आर used which belongs to the family Myristicae. फॅमिली कोणती त्याची, Myristicae काय त्याची फॅमिली आहे. बायोलॉजिकल सोर्स बघा, नटमेग इज अ kernels of the dried ripe seeds of the plant Myristica fragrans which belongs to the family Myristicae. फॅमिली कोणती आहे त्याची, Myristicae काय त्याची फॅमिली आहे. नेक्स्टली, जिओग्राफिकल सोर्स. Nutmeg mainly cultivated in India, Indonesia. Indonesia मध्ये mostly, Indonesia it is a native place of a nutmeg, a native of Molucca island in Indonesia. इंडोनेशिया मधले जे मोलुका आयलंड जो आहे त्याच्यामध्ये मोस्टली हा नटमेगचं कल्टिवेशन केलं जातं. नटमेगचं मोस्टली नेटिव्ह प्लेस ऑफ नटमेग इज अन इंडोनेशिया. इंडोनेशियामध्ये कुठं तर मोस्टली मोलुका जो आयलंड आहे त्या आयलंड वरती मोस्टली हा कल्टिवेट केला जातो. इट इज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन वेस्ट इंडिज, देन बंदा आयलंड. बंदा सोप हे जे सिनोनिम आहे ते ड्यू टू देअर बंदा आयलंड जे आहे त्या बंदा आयलंड वरती पण त्याचं कल्टिवेशन केलं जातं, त्यामुळे त्याला बंदा सोप पण म्हटलं जातं, बंदा आयलंड. देन एक आर्किओ पेलोगो मीन्स त्याला द्वीप समूह म्हणतो आपण. आर्किओ पेलोगा मीन्स द्वीप समूह. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कंट्रीज येतात आर्किओ पेलेग्राम मध्ये. त्याच्यामध्ये आता वेगवेगळ्या कंट्रीज कोणत्या कंट्री येतात, जपान एक कंट्री आहे त्याच्यामध्ये.
Hello, I'm audible to all. Yes, ma'am. Yes, madam. Yes. Geographical sources मध्ये बघा कोणते बघत होतो आपण. Indonesia, it is a native place of a nutmeg. Then it is also cultivated in a West Indies, Banda Island. Then archipelago means nothing but the द्वीप समूह. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कंट्रीज येतात. फॉर एक्झाम्पल जपान असेल, इंडोनेशिया असेल, फिलिपाईन्स असेल, पापुया किंवा न्यू गिनिया, हे डिफरंट टाइपच्या कंट्रीज येतात विच इज कम्स अंडर द आर्किओपेलग्रा. त्याच्यामध्ये देन मलयालम, देन सुमात्रा अँड गुनिया जे बेट आहे त्याच्यावरती पण मोस्टली त्याचं कल्टिवेशन केलं जातं. देन नेक्स्ट जिओग्राफिकल सोर्स. देन नेक्स्ट कल्टिवेशन अँड कलेक्शन मेथड फॉर अ nutmeg. Nutmeg grow well in a well-drained loamy soil and hot and humid climate, but requires a protection from a wind. Mostly nutmeg जे आहे त्याच्या कल्टिवेशन साठी वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल काय आहे ते रिक्वायर आहे आणि क्लायमेट आहे ते हॉट अँड ह्युमिड क्लायमेट ही रिक्वायर आहे. बट त्याच्यामध्ये काय आहे तर वाईन मीन्स जास्त वाईन नसली पाहिजे, प्रोटेक्शन फ्रॉम द wind, and it is cultivated by using seeds and they protected from the wind by using a banana plantation in between. आता त्याच्यामध्ये जे सीड्स आहेत त्याच्यापासून ते कल्टिवेट केलं जातं. सीड्स जे आहेत ते करून त्याच्यापासून कल्टिवेट केलं जातं आणि त्याला मोस्टली वाईन पासून त्याला प्रोटेक्ट करावं लागतं. मग त्याच्यासाठी काय केलं जातं तर जे काही नटमेग आहेत त्या नटमेगचे जे प्लांट्स आहेत त्याच्यामध्येच काय केले जातात इन बिटवीन देअर बनाना प्लांटेशन केलं जातं विच रिड्यूस द फ्लो ऑफ अ वाईन. ते काय करतं वाईनचा जो फ्लो आहे तो काय करतो रिड्यूस करतो. Then nutmeg, it is an dioecious tree bearing a male and female flowers separately. Nutmeg, it is an dioecious tree. Dioecious means a plant that having a male and female reproductive organ in a separate individual. Separate individual त्याच्यामध्ये मेल अँड फिमेल जे काही रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत ते सेपरेट इंडिव्हिज्युअल प्रेझेंट आहेत किंवा सेपरेट आहेत त्याला डायोसियस ट्री म्हटलं जातं. Then as drug obtained from the female plant, the male tree are removed with a propagation. Means काय त्याच्यामध्ये काय केलं जातं एकच प्लांट पण त्याच्यामध्ये पण 2 पार्ट्स आहेत व मेल अँड फिमेल असे 2 पार्ट्स मध्ये त्या एकाच प्लांट वरती आफ्टर एकाच प्लांट वरती हे 2 पार्ट प्रेझेंट आहेत आणि त्याच्यामध्ये काय तर आफ्टर प्लांट किंवा प्लांट झाल्यानंतर फर्स्टली त्याचं प्रोपगेशन किंवा ग्रोथ किंवा झाल्यानंतर नेक्स्टली काय केलं जातं तर त्याच्यापासून जे मेल प्लांट आहे ते मेल पार्ट जो आहे तो काय केला जातो रिमूव्ह केला जातो. मग याच्यामध्ये काय तर रेशो सांगितलेलं तर जर एखादा ट्री असेल तर त्या ट्री वरती नियरली 1:7 रेशो प्रेझेंट आहे. वेल मेल फॉर 7 फिमेल प्लांट्स रिक्वायर आहे ते सांगितलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर नियरली आफ्टर ग्रोथ झाल्यानंतर सीड्सची वगैरे त्यातला मेल पार्ट जो आहे तो रिमूव्ह करून टाकला जातो. देन हाईट ऑफ द ट्री इज नियरली 25 फीट काय त्याची हाईट आहे आणि कलर कसा आहे त्याचा तर ग्रेइश ब्राऊन स्मूथ बार्क आहे आणि नेक्स्ट द येलो ज्यूस त्याचा मोस्टली येलो कलर त्याच्यात पण केलं तर येलो कलर होतो. आणि नेक्स्टली बघा ब्रांचेस जे आहेत त्या होलली स्प्रेड केल्या जातात. त्याच्यानंतर मेल फ्लावर्स जे आहेत त्याच्यामध्ये पेंडिकल फिमेल फ्लावर त्या फ्लावरचे वेगवेगळे पार्ट्स पण त्याच्यामध्ये ऑलरेडी तुम्हाला माहित आहे ते झालेलं आहे. ते हिबिस्कसचे पार्ट्स सगळ्यांनी बघितलेले आहेत. देन नेक्स्ट आफ्टर फ्रुट्स जे आहे ते 30 or 30 इन अ इयर काय केले जातात कट केले जातात किंवा त्या प्लांट पासून हार्वेस्ट केले जातात वर्षातून 2 वेळा अदरवाइज 3 टाइम. मोस्टली ते कोणत्या मंथ्स मध्ये कलेक्ट केले जातात तर जुलै ऑगस्ट आणि नेक्स्ट नोव्हेंबर आणि फायनली मार्च टू एप्रिल या 3 मंथ्स जे आहेत त्याच्यामध्ये ते काय केले जातात प्लांट पासून फ्रूट हार्वेस्ट केले जातात. त्याच्यानंतर ते फ्रूट आहे ते मोस्टली मॉर्निंगला कलेक्ट केले जातात आणि बार्ब अटॅच करून लॉंग स्टिकने ते फ्रूट आहेत त्याच्यापासून सेपरेट केले जातात. त्याच्यानंतर नेक्स्टली पेरिकार्प त्याच्यावरती लाईट येलो कलर त्या प्लांट्स जे आहेत त्याच्यावरती एअरलेस कव्हर आहे. एअरलेस कव्हर त्याच्यावरती प्रेझेंट आहे. एअरलेस कव्हर म्हणजे प्लांट जो आहे त्याच्यावर स्पेशल अशी आउटग्रोथ होते हेअर लाईक ग्रोथ होते त्या फ्रुट्स वरती. एरिलसने ते फ्रुट्स जे आहेत ते कव्हर केलेले असतात. इथे दिसतंय सगळ्यांना इमेज. Yes. Yes, ma'am. हा इथे जे दिसतंय हे याच्यावरती काय तर हेअर लाईक ग्रोथ जी आहे ती दिसते याच्यावरती. ते काय त्याला एरिलस म्हटलं जातं. हेअर लाईक ग्रोथ असते त्या फ्रूट वरती.
फ्रूट वरती काय तर ऍरलिस लाईक ग्रोथ असते. ऍरलिस मीन्स हेअर लाईक ग्रोथ असते. ते फ्रूट सेपरेट करायचे. त्याच्यानंतर नेक्स्टली ऑर्लिस जे आहे त्याच्यावरचं आउटर कव्हर ते परत सेपरेट करायचं. त्याच्यानंतर फ्रेश जे फ्रुट्स आहेत त्याला ड्राय करायचं. आणि कधीपर्यंत ड्राय करायचं, दे बिकम अ हार्डली हॉर्न किंवा ब्रिटल असले पाहिजे आणि त्याचा कलर जो आहे तो येलोइश ब्राऊन कलर असले पाहिजे, तोपर्यंत त्याला ड्राय करायचं. देन नेक्स्ट जे ड्राईड सीड्स आहेत ते केप्ट इन टू द नेक्स्टली त्याला काय केलं जातं 3 मीटर ऑन चारकोल फायर ड्युरिंग द नाईट. मग त्याला काय केलं जातं नेक्स्टली ते ड्राईड सीड्स आहेत ते ट्रे मध्ये घेतले जातात. ट्रे मध्ये घेतल्यानंतर खाली काय केले जातं चारकोल फायर केली जाते आणि त्याच्यापासून 3 मीटर वरती हाईट वरती हे जे नटमेग आहे त्याचे सीड्स त्याच्यावरती ठेवले जातात आणि कंटिन्युअसली परत ती ड्रायिंगची प्रोसेस केली जाते. परत नेक्स्टली काय केलं जातं आफ्टर ड्रायिंग ती प्रोसेस कम्प्लीट झाल्यानंतर नेक्स्टली काय केले जातं ते सेपरेट केले जातात आणि त्याच्यावरचं एक अजून एक लेअर जे आहे ते काय केलं जातं एक्स्ट्रा तो त्याच्यापासून सेपरेट केला जातो. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्टली ते काय केलं जातं वुडन मॅलेट मीन्स वुडनचे पॉट्स जे असतील त्याच्यामध्ये ठेवलं जातं. त्याच्यात ऍड केल्यानंतर त्याला अजून त्याला जोरात शेक करून त्याच्यापासून त्याचे केर्नल्स जे आहेत ते काय केले जातात रिमूव्ह केले जातात. आणि त्याच्यानंतर ते ड्रग काय होतं परत सेपरेट केला जातो आणि त्याच्यातून रिमूव्ह करून क्लीन करून तो परत पॅक केला जातो. प्रोसेस काय आहे ह्याच्यामध्ये नटमेग जे आहे त्याच्या ग्रोथ साठी काय तर कोणत्या टाईपची सॉइल रिक्वायर आहे तर वेल ड्रेनड लोमी सॉइल रिक्वायर आहे. आणि टेम्परेचर कंडिशन नियरली हॉट और ह्युमिड क्लायमेट रिक्वायर आहे. आणि मोस्टली त्याच्यामध्ये वाइंड जे आहे ती प्रिव्हेंट केली जाते. आणि वाइंड जे आहे वाइंड पासून त्या सीड्स किंवा त्या प्लांटला प्रोटेक्ट केलं जातं. वाइंड पासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी काय केलं जातं तर जे काही नटमेगचे प्लांट्स आहेत त्या नटमेगच्या प्लांट्सच्या बिटवीन काय केलं जातं बनाना प्लांटेशन केलं जातं. नाउ विच रिड्युसेस द फ्लो ऑफ अ वाईन. देन नेक्स्टली नटमेग इट इज अ डायोसियस ट्री. नटमेग काय आहे तर डायोसियस ट्री आहे. डायोसियस मीन्स विच कंटेनिंग बोथ मेल अँड फिमेल इन अ वन प्लांट बट सेपरेट डिफरंट पार्ट्स मेल अँड फिमेल पार्ट्स इन अ वन प्लांट. आफ्टर ग्रोथ किंवा फुल्ली जेव्हा सीड्स डेव्हलप झाल्यानंतर त्याचं रिप्रोडक्शन झाल्यानंतर सीड डेव्हलप झाल्यानंतर नेक्स्ट काय केलं जातं जो मेल पार्ट आहे तो काय केला जातो त्याच्यापासून रिमूव्ह केला जातो. मग नेक्स्टली काय अबाउट त्याची हाईट किती आहे जो आपला ट्री डेव्हलप झाल्यानंतर तो नियरली त्याची हाईट जी आहे ती 25 फीट हाईट आहे. आणि त्याचा बागचा कलर ग्रेइश ब्राऊन स्मूथ बार कलर आहे किंवा येलो कलरचा त्याचा बागचा कलर आहे. त्याच्यानंतर ते पूर्ण ग्रोथ झाल्यानंतर नेक्स्टली काय तर त्याचे फ्रुट्स जे आले ते फ्रुट्स फुल्ली मॅच्युअर झाल्यानंतर आपल्याला ते फ्रुट्स हार्वेस्ट करायचे. आता ते हार्वेस्ट करताना इयर मध्ये ट्वीस अदरवाईज थ्री टाइम ते काय केले जातात हार्वेस्ट करू शकतो आपण. आता त्याच्यामध्ये कोणते मंथ्स मध्ये नियरली जुलै टू ऑगस्ट और नोव्हेंबर अदरवाईज मार्च टू एप्रिल या मंथ मध्ये आपण ते फ्रूट आपल्याला त्या फुल्ली डेव्हलप झालेल्या प्लांट पासून सेपरेट करायचे. देन नेक्स्टली ते फ्रूट काय करायचे बाग जे लॉंग स्टिकचा यूज करून त्याला प्लांट पासून सेपरेट करायचा आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्टली काय आहे तर त्याचा लाईट येलो कलर असणार आहे त्या फ्रूटचा आणि ते फ्रूट ऑरिलेसने कव्हर असणार आहेत. हार्ड इंडोका ऑरिलिस कव्हरिंग विथ द हार्ड इंडोका. ऑरिलिस मीन्स काय तर हेअर लाईक ग्रोथ होते कुठं सीड्सच्या आउटर पार्ट वरती त्याला ऑरिलिस म्हटलं जातं. मग ते ऑरिलिस काय केले जातात स्ट्रीप रॉप केले जातात. किती स्ट्रीप रॉप केले तर तरी पण ते काय होतात तर त्याच्यावरती राहतात. नेक्स्टली काय केलं जातं स्ट्रीप रॉप केल्यानंतर ऑरिलस नेक्स्टली ते येलोइश ब्राऊन कलर होतो. मग ते काय केले जातात सन ड्राईंग केले जातं. फर्स्टली सन ड्राईंग केल्यानंतर नेक्स्टली ते सीड्स कलेक्ट केले जातात. ट्रे मध्ये केप्ट केले जातात. ट्रे मध्ये ठेवल्यानंतर नेक्स्टली खाली चारकोलची फायर केली जाते आणि नाईट मध्ये मोस्टली हे ड्युरिंग नाईट आणि इन डे असेल तर इन डे मध्ये ते मोस्टली सन ड्राईंग साठी ठेवले जातात. ऍट नाईट मध्ये काय केलं जातं चारकोलची फायर ठेवली जाते आणि फ्रॉम दॅट फायर अबाउट 3 मीटर डिस्टन्स वरती त्या सीड्सचा काय केला जातो ट्रे केप्ट केला जातो. मग ते झाल्यानंतर ड्राय झाल्यानंतर परत सेपरेट केलं जातं. त्याला वुडन टेस्ट असून त्या वुडन पॉट मध्ये ऍड केलं जातं शेक केलं जातं. त्याचा रिझल्ट काय होतो त्याचे जे केर्नल्स आहेत ते काय होतात रिमूव्ह होतात आणि त्याच्या इनसाइडचं जे स्मूथ सीड आहे ते काय होतं सेपरेट आउट होतं. दिस इज द परत नेक्स्ट त्याला ग्रेड केलं जातं. ग्रेडेड मीन्स काय केलं जातं अकॉर्डिंग टू देअर क्वालिटी. तो कसा क्वालिटी आहे त्याची साईज किती आहे अकॉर्डिंग टू दॅट ते काय केले जातात सेपरेट केले जातात साईज नुसार मोठे छोटे आपण म्हणतो जसे किंवा
जे ग्रेड केले जातात त्याच्यानंतर नेक्स्टली ते पॅक केले जातात आणि मार्केटसाठी सेंड केले जातात. दिस इज द कल्टिवेशन अँड कलेक्शन मेथड अँड प्रिपरेशन मेथड फॉर अ नटमेग. ओके, समजले का? खूप फास्ट होतीये. हॅलो, आवाज येतोय? Yes, येस ma'am. मॅडम समजते. समजले? ओके. Yes, ma'am. देन नेक्स्ट पार्ट बघा. Chemical constituent present in a nutmeg. Before that, some characteristic of the nutmeg. Color of the nutmeg is nearly about externally the kernels जो आहे color, त्या kernelचा color जो आहे तो are greenish brown to brown in color. Odor strongly aromatic odor आहे. Then taste pungent and aromatic. Taste कशी त्याची pungent and aromatic. त्याच्यानंतर शेप, जे केर्नल्स आहेत त्या केर्नल्सचा शेप सांगितलेला आहे अबाउट 20 to 30 mm इन लेंथ. त्याच्यानंतर शेप त्याच्या इनसाइड साईज किती सांगितले बघा त्याची किती आहे. जो केर्नल्स आहे त्याची साईड नियर 2 to 3 सेंटीमीटर इन अ लेंथ. दिस इज द केर्नल अँड देन 1.5 to 2 सेंटीमीटर त्याची वाईड आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्टली बघा, द केर्नल्स इज अ ग्रेश ब्राउन. ऑलरेडी आपण कल बघितलाय. त्याच्यानंतर शेप त्याचा कसा आहे तर इलिप्सॉइडल काय आहे शेप आहे. आणि बाकीचे एक्स्ट्रा ऍक्टिव्हिटी ऑल्सो याच्यामध्ये एक्स्ट्रा फीचर्स ऑल्सो मेन्शन केलेले आहेत. ते रीड केल्यानंतर लक्षात येईल सगळ्यांच्या. आपण जे मेन इम्पॉर्टंट आहे ते बघूया. कुठले कलर कसा आहे, एक्सटर्नल केर्नलचा कलर कसा आहे, ग्रेनिश ब्राउन टू ब्राउन. ओडर कसे आहे, स्ट्रॉंगली aromatic odor. Then taste, it having a pungent and aromatic taste. Then nextly size of that kernels is about 2 to 3 centimeter length, 1.5 to 2 centimeter in a weight. Then shape किती आहे, shape it is an ellipsoidal. shape कसा आहे त्याचा, ellipsoidal काय आहे त्याचा shape आहे. Then nextly chemical constituent present in a nutmeg. Nutmegs nearly contains about 5 to 15% volatile oil, that lignin, stearin, starch, gum, then coloring matter present. Then it also contains 0.08% and acid substance. Then nextly in that volatile oil, means nutmeg contain nearly 5 to 15% volatile oil. In that volatile oil, it contains clemicin, myristicin, geraniol, borneol, pinene, camphene, dipentine, and it also contains eugenol, safrole, p-cymene, isoeugenol in a small quantity. Chemical constituent nutmeg mainly contains about 5 to 15% volatile oil. In that volatile oil, it also contains lignin, stearin, starch, gum, coloring matter. Then it also contains 0.08% an acidic substance. In that volatile oil, it contains clemicin, myristicin nearly 4 to 8% myristicin त्याच्यामध्ये present आहे. Then clemicin, then geraniol, borneol, pinene, camphene, dipentine. These are another chemical constituent. Then it also contains eugenol, safrole, p-cymene, isoeugenol in a small quantity. Then it also contains ilemicin. It also contains ilemicin. And myristicin, it is a very poisonous, and the narcotic effect of the drug is due to the myristicin. त्यातलं जे myristicin आहे, which is an very poisonous, त्या ह्याच्यामधला असणारा myristicin जो आहे तो काय तर very poisonous आहे. आणि it shows narcotic effect. Means सगळ्यांना माहित असेल नटमेग मीन्स काय म्हणतो आपण जायफळ, ते जर त्याची जर ऍडिशन केली तर काय होते, सेडेटिव्ह इफेक्ट ते प्रोड्यूस करतं. मीन्स काय होतं, झोप लागते. ऐकलं असेल बऱ्याच वेळा बऱ्याच जणांनी Yes, ma'am. Yes. ऐकलं. काय होतं तसं तर बिकॉज इट शोज अ नार्कोटिक इफेक्ट. त्याच्यामध्ये काय आहे तर मायरिस्टिसिन नावाचा जो केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट प्रेझेंट आहे, इट शोज अन अ नार्कोटिक इफेक्ट. मीन्स हॅबिट फॉर्मिंग इफेक्ट. मीन्स काय करतं, विच ऍक्ट ऍज अन अ सेडेटिव्ह म्हणून तो काय होतो, ऍक्ट होतो. सेडेटिव्ह मीन्स विच डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. त्याचा रिझल्ट काय होतो, पर्सन फील ऍज लाईक अ स्लीप, लॉस ऑफ सेन्सेशन विथ प्रोड्युसिंग स्लीप. काय होतं, लॉस ऑफ सेन्सेशन होतात
तर विदाउट प्रोड्युसिंग अ स्लीप त्याला म्हणतो. मीन्स काय, इट इज अ नार्कोटिक इफेक्ट तो काय करतो, शो करतो. हॅबिट फॉर्मिंग इफेक्ट तो शो करतो. त्यामुळे इट इज अ व्हेरी पॉइझनस. त्यातला सेपरेट असणारा मायरिस्टिसिन. त्याच्यानंतर त्याचे स्ट्रक्चर आहेत बघा. बॉर्निओलचं स्ट्रक्चर, अल्फा वायनिनचं स्ट्रक्चर, जिरॅन्युअल स्ट्रक्चर, देन मायरिस्टिसिन स्ट्रक्चर. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. ओके, समजलेत का? याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे? येस और नो? No, ma'am. Okay. Then nextly uses of a nutmeg. Nutmeg is used as an aromatic. Then next, carminative, flavoring agent. Both nutmeg and mace are used for a flatulencies. Nutmeg and mace. Mace means त्याच्यातले आउटर कव्हर बघितलं आपण, त्याला आपण ऑरियस म्हटलं होतं. ऑरियस जो आहे आउटर कव्हर जो आहे त्याचा तो, आणि नटमेग दीज आर युज्ड फॉर द फ्लॅट्युएन्सेस. मीन्स जे इव्हॅक्युएशन ऑफ बॉवेल्स ते रिमूव्ह करण्यास ते मोस्टली यूज केले जातात. इट इज अलाय नॉशिया अँड ओमॅटिक, आणि इट इज मोस्टली ऑल्सो नॉशिया आणि ओमॅटिक मध्ये पण यूज केला जातो. देन ग्रेडेड नटमेग जे आहे इट इज युज्ड फॉर द ऑइंटमेंट फॉर अ पाइल्स कंडिशन मध्ये, पाइल्स मध्ये त्याचे ऑइंटमेंट्स यूज केले जातात. आणि इट हॅज अ नार्कोटिक ऍक्शन. पेरिफेरल इरिटेट प्रोड्यूस द अॅनास्थेटिक ऍक्शन. त्याची नार्कोटिक ऍक्शन आहे, ते हॅबिट फॉर्मिंग ड्रग आहे, पॉइझनस आहे म्हणतो आपण. आणि इट ऑल्सो शोज द अॅनास्थेटिक इफेक्ट. अॅनास्थेटिक ऍक्शन मीन्स काय करतात ते, विच डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम विथ और विथ रिव्हर्सिबल लॉस ऑफ अ सेन्सेशन. त्याला आपण अॅनास्थेशिया म्हणतो, सगळ्यांना भूलने म्हणतो ना अॅनास्थेटिक ऍक्शन. तो काय करतो तर अॅनास्थेटिक ऍक्शन सुद्धा प्रोड्यूस करतो. Anesthetic action means which depress the central nervous system with reversible loss, with reversible loss of a consciousness. Nextly, it irritates the intestine, uterus, and it can be cause abortion. See, it irritates intestine and uterus, and it can be also cause the abortion. The next, oil of nutmeg is used in a concealed taste of a various drug. मीन्स जे काही ड्रग असतील जे इंटेन्सली बिटर टेस्ट आहे किंवा ऍग्रीएबल टेस्ट नाही, त्या ड्रगची टेस्ट कन्सील करण्यासाठी मीन्स कमी करण्यासाठी नटमेगचा यूज केला जातो. द नेक्स्ट, नटमेग इज ऑल्सो यूज ॲज अन लोकल स्टिम्युलंट टू द गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक्ट. इट ऑल्सो ऍक्ट ॲज अन लोकल स्टिम्युलंट. लोकल स्टिम्युलंट मीन्स त्या स्पेसिफिक एरियामध्ये जर आपण अप्लाय केल्यानंतर काय होतं तर तिथलीच ऍक्शन फक्त तो काय करतो, इम्प्रूव्ह करतो. याला लोकल स्टिम्युलंट म्हटलं जातं. दीज आर द सम युजेस ऑफ अ नटमेग. काय आहेत युजेस? फर्स्ट aromatic, then carminative, flavoring agent, then mace, but nutmeg and mace which is used to remove the flatulencies. It also can be used for the nausea vomiting. Then जे nutmeg आहेत, graded nutmeg which is used for the त्या graded nutmeg चं ointment is used in the piles. Then it having a narcotic action and it produces an anesthetic action. Then it also irritates the intestine and uterus. It can cause a abortion. Then nutmeg is used to conceal the taste of other drugs, and it also acts as a local stimulant to the gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract मध्ये हा local stimulant म्हणून पण act होतो. These are the some uses of a nutmeg. Okay, याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट? आहेत का कोणाला काही डाऊट? समजले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन नेक्स्ट ड्रग आहे आपला लास्ट ड्रग अंडर कार्मेटिक कॅटेगरीचा ना, क्लो. वेल नोन, सगळ्यांना माहित आहे क्लो. Yes, ma'am. माहित आहे? आय थिंक हा कोग्नोसी प्रॅक्टिकल मध्ये पण झालेला आहे, याचा टीएस पण झालेला आहे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, जे कोण आले होते फिजिकली त्यांनी टीएस पण घेतलेला आहे क्लोचा. Yes, ma'am. ओके, ऑलरेडी झालेला आहे. आपण फक्त शॉर्ट मध्ये रिवाइज करूया. क्लो त्याचं सिनोनिम काय बघा, क्लो बर्ड्स और क्लो फ्लावर. क्लो their synonym is na क्लो बर्ड, क्लो फ्लावर, लॉन्ग और कॅरिओफायलम. आणि सिनोनिम काय बघा, क्लो बर्ड, क्लो फ्लावर, लॉन्ग, देन कॅरिओफायलम. These are the some synonyms of clo. The next, biological source. Which part of the plant used in case of clo? काय यूज केलं जातं? Flower. Blood. Flower. Flower. Only flower.
Birds of Eugenia Carophilus. फ्लावर बर्ड यूज केलं जातं. फक्त फ्लावर घेतलं तर आन्सर चुकतंय तुमचं. फक्त त्याच्यामध्ये काय घ्यायचंय, फ्लावर बर्ड घ्यायचंय. क्लो कन्सिस्ट ऑफ द ड्रायड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द प्लांट युजेनिया कॅरिओफायलस which belongs to the family. Which family? Myrtaceae काय Yes. family. Okay. Biological source, clove contains the dried flower birds. फ्लावर बर्ड हा वर्ड लक्षात ठेवायचा आहे. जर तुम्ही फ्लावर आन्सर लिहिलं तर आन्सर चुकतंय. त्याच्यामध्ये फक्त बर्ड लिहिलं तरी पण आन्सर चुकतंय. त्याच्यामध्ये फ्लावर बर्ड हा कम्प्लीट वर्ड आला पाहिजे. क्लोव कन्सिस्ट ऑफ अन ड्रायड फ्लावर बर्ड ऑफ द युजेनिया कॅरिओफायलस which belongs to the family Myristaceae. Then next, geographical source. Clove tree is a native from Indonesia. It is an also native place of native place of clove is in Indonesia. Another एक कुठला होता, nutmeg. Nutmeg चा पण native place काय होता, Indonesia. It is mainly cultivated in the island of Zanzibar, Pemba, Brazil, Ambonia, then Sumatra. And it is also found in Madagascar, Penang, Mauritius, West Indies, India and Ceylon. हे डिफरंटच्या कंट्रीज आहेत, त्याच्यावरती मोस्टली क्लो त्याचं कल्टिवेशन केलं जातं किंवा कलेक्शन केलं, त्याच्यामध्ये कल्टिवेट केलं जातं. कोणकोणते कंट्री? इंडोनेशिया, इट इज अन नेटिव्ह प्लेस ऑफ अ क्लो. देन इट इज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन आयलंड ऑफ झंझिबार, पेंबा, ब्राझील, अंबोनिया, सुमत्रा. Then it is also found in Madagascar, Penang, Mauritius, West Indies, India and Ceylon. त्यामध्ये पण मोस्टली हा कल्टिवेट केला जातो. देन नेक्स्टली कल्टिवेशन अँड कलेक्शन मेथड ऑफ अ क्लो. त्यातले आपण फक्त मेन पार्ट बघूया. क्लो जो आहे त्याच्या प्लांटची हाईट नियरली 10 to 20 मीटर इन अ हाईट. एव्हरग्रीन प्लांट, एव्हरग्रीन मीन्स फुल्ली डेव्हलप झालेला प्लांटची हाईट आहे ती नियरली 10 to 20 मीटर इन अ हाईट. देन प्लांटच्या ग्रोथसाठी इट रिक्वायर्ड मॉइस्ट, वॉर्मथ अँड इक्वेबल क्लायमेट. मीन्स काय, त्याच्यामध्ये मॉइस्ट पण असलं पाहिजे आणि हॉट, ह्या दोन्हीचं इक्वेबल क्लायमेट असलं पाहिजे, इक्वल असणार. त्याच्यानंतर वेल डिस्ट्रीब्युटेड रेनफॉल असला पाहिजे त्याच्यामध्ये. नेक्स्टली बघा, दे सीड्स जे आहेत ते काय केले जातात, वेन रेल सॉइल आहे त्याच्यामध्ये काय केले जातात, सो केले जातात. नियरली त्या दोन्ही सीड्स मधला डिस्टन्स नियरली अबाउट 25 सेंटीमीटर ठेवायचा आहे. देन प्लांट जे आहे ते काय केलं जातं, पेस्ट असतील किंवा अदर प्लांट डिसीज पासून त्याला प्रोटेक्ट केलं जातं. आफ्टर दॅट ते काय केलं जातं, mostly it is protected from the sunlight by growing inside greenhouse consisting of farmers about 1 meter height with covering them with a banana. ह्याच्यामध्ये मोस्टली ह्याला डायरेक्टली सन कॉन्टॅक्ट पण अवॉइड केला जातो. त्याच्यासाठी ते विच इज ग्रो इनटू इनसाइड द ग्रीन हाऊस. ग्रीन हाऊसच्या इनसाइड त्याची ग्रोथ केली जाते. त्याच्यानंतर अदरवाईज काय केलं जातं, तर 1 मीटर हाईट जे आहे त्याला काय केलं जातं, तर बनाना जे लिव्ज आहे त्याचं कव्हर केलं पाहिजे. मग त्याच्यासाठी काय केलं जातं, याच्या पण मधनं काय केलं जातात, तर बनानाचे ट्रीज जे आहेत ते बनाना प्लांटेशन केलं जातं. बघा नेक्स्टली काय केलं जातं, जे सीड्स आहे, जे यंग सीड्स आहेत त्याच्यावरती जे यंग सीड्स आहेत ते काय तर कपेबल ऑफ टू बिअर अ सनलाइट. मीन्स काय, तर जे यंग सीड्स आहेत ते कपेबल होऊ शकतात की सनलाइट ते बिअर करू शकतात. पण जे न्यू जे सीड्स किंवा न्यू जे फ्लावर बर्ड जनरेट झालेले आहेत ते डायरेक्टली सनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर त्याची फुल्ली ग्रोथ होत नाही. जे यंग सीड्स आहेत त्याच्यावरती रेनफॉल फॉल झाला तरी त्याची फुल्ली ग्रोथ होते. मग आफ्टर 9 मंथ्स जेव्हा ते फ्लावर बर्ड आफ्टर 9 मंथ्स नंतर त्याला कलेक्ट केलं जातं. आणि नेक्स्टली काय केलं जातं, त्याला नेक्स्टली कलेक्ट केल्यानंतर नेक्स्टली त्याला त्याचा कलर कसा आहे, तर मॅच्युअर कलर कोणता आहे त्याच्यानुसार त्याला सेपरेट केलं जातं. म्हणजे ब्राऊन कलर आला फ्लावर बर्डचा तर तो मॅच्युअर झालेला आहे, तर तो कलेक्ट करायचा. त्याच्यानंतर नेक्स्टली ग्रीनिश बर्ड जे आहे ते ड्यू टू द ग्रीनिश किंवा अदर जे बर्ड आहेत किंवा येलो किंवा ग्रीनिश किंवा अदर कलर आले तर ते कशामुळे होते, त्याच्यावरती रेनफॉल किंवा अदर क्लायमेट कंडिशन मुळे. नंतर नेक्स्टली काय झालं, ते कलेक्ट केल्यानंतर
मोस्टली बॉम्बू स्टिक्स किंवा अदर ह्याचा यूज करून त्याला कलेक्ट केलं जातं. परत नेक्स्टली त्याला फक्त सेपरेट आउट केलं जातं, ग्रेडेड केलं जातं. ग्रेडेड मध्ये काय केलं जातं, डार्क रेडिश ब्राऊन वेगळे, थोडेसे ब्राऊन वेगळे, अशा याच्यामध्ये ग्रेडेड केलं जातं. आणि त्याच्यानंतर ते काय केलं जातं, ग्रेड केलेल्यानंतर पॅक करून मार्केटसाठी सेंड केलं जातं. हे आपण शॉर्ट मध्ये बघितली कल्टिवेशन कलेक्शन मेथड. डिटेलसाठी नोट्स आहेत रेफर. Then some characteristics of the clove. Color crimson to dark brown in a color or reddish brown in a color. Then odor, it having a slight odor. त्याला काय आहे, slight aromatic odor आहे. Taste pungent and aromatic followed by the sensation of a numbness. Taste कशी आहे त्याची, pungent and aromatic, then followed by the sensation of a numbness. Means काय, followed by the numbness means त्याची टेस्ट कशी ऑलरेडी माहितीच आहे सगळ्यांना. पंजंट अँड ॲरोमॅटिक आहे. पंजंट अँड ॲरोमॅटिक त्याच्यानंतर आफ्टर दॅट फॉलोड बाय नमनेस. मीन्स नमनेस फॉलो करतं, मीन्स शॉर्ट टाइम साठी किंवा थोड्या वेळासाठी जे आपल्या टर्म्स जे आहेत त्याचे सेन्सेशन ते काय करतं, लॉस करतं. देन साईज अबाउट 10 to 17.5 mm in लेंथ अँड 4 mm in width अँड 2 mm in थिक. ही काय त्याची साईज आहे. देन नेक्स्ट शेप कसा आहे त्याचा. शेप मध्ये मोस्टली हायपॅन्थियम त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. हायपॅन्थियम इज सराउंडेड विथ 4 थिक अक्यूट डायव्हर्जंट सेपल्स सराउंडेड बाय द डोम शेप्ड करोला. आता याच्यामध्ये काय आहे, हा झाला डोम शेप्ड करोला, हा झाला हायपॅन्थियम. हायपॅन्थियम मध्ये काय तर नियरली 4 थिक अक्यूट डायव्हर्जंट सेपल्स. ह्याला काय तर साईडने 4 थिक डायव्हर्जंट सेपल्स आहेत. त्याची ते इमेज माग आहे याच्यामध्ये दिसत आहेत. हा हे जे दिसत आहेत पार्ट त्याला सेपल्स म्हटलं जातं. हे जे दिसत आहेत सेपल्स, हा झाला करोला आणि दिस इज ना हायपॅन्थियम. दिस आर द सम पार्ट्स कुठले लक्षात ठेवायचे आहेत, मेन फक्त लक्षात ठेवायचे आहेत. मग त्याच्यामध्ये करोला, अँथस, स्टाईल, बरंच काय काय. मग याच्यामध्ये हे जे दिसत आहेत अदरवाइज हे जे दिसत आहेत विच इज ना सेपल्स. दिस इज ना करोला, जो सेंटरचा डोम शेप दिसतोय तो करोला. आणि हा जो लॉंग आहे त्याला काय म्हटलं जातं, हायपॅन्थियम. जो काय आहे तर हायपॅन्थियम आहे. इथे इमेज मध्ये पण दिसते सगळ्यांना. आता याच्यामध्ये हा हायपॅन्थियम झाला. त्याच्यामध्ये बघा ऑइल ग्लोबिल्स कुठे प्रेझेंट असतात. जे क्लो आहे त्या क्लो मध्ये ऑइल ग्लोबिल्स कुठे प्रेझेंट असतात. दिस इज अन ऑइल ग्लँड्स. देन दिस इज अन ओव्हिल्स फॉर रिप्रोडक्शन पर्पज साठी. देन ह्याच्यामध्ये स्टाईल आहे. दिस इज अन स्टेमन्स अँड अँथस, पील म्हणतो. आणि हा झाला कम्प्लीट करोला झाला. हा झाला करोला. आणि ह्या करोलाला या टाइपच्या अशा सेपल्सने 4 सेपल्सने कव्हर केलं जातं. आणि दिस इज ना हायपॅन्थियम. आय थिंक हा कोग्नसी मध्ये प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्हाला झालंय. मायक्रोस्कोपी पण झालीये का? कोग्नसी प्रॅक्टिकल सगळ्यांना. येस मॅम झाले. ओके. नेक्स्ट मायक्रोस्कोपी. याच्यामध्ये टीएस आहे बघा. कोलमिया कुठल्या, एरेनकायमा, पॅरेनकायमा कोणत्या, वस्क्युलर बंडल्स, परत सेफॅरेट, देन ऑइल ग्लँड्स, क्युटिकल एपिडर्मिस, हे डिफरंट काय त्याचे पार्ट्स आहेत. देन नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट प्रेझेंट इन अ क्लो. कोणता मेन ऍक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट प्रेझेंट आहे क्लो मध्ये? युजनॉल. Eugenol, it is a cheap active chemical constituent present in a clo. बघा, clo contains about nearly 14 to 21% of an volatile oil. Then other constituent present is an eugenol, acetyl eugenol, galotanic acid, and 2 crystalline principal first alpha and beta caryophyllines. Then it also contains methylfurfural, gum, resins, fiber, then caryophyllene. त्याच्यातले जे आहे odorless principle आहे. It also contains phytosterol. And clo all has above near 60 to 90% eugenol त्याच्यामध्ये मेनली प्रेझेंट आहे. काय तर नियरली 60 to 90% काय तर त्याच्यामध्ये eugenol प्रेझेंट आहे. देन अलॉंग विथ दॅट इट ऑल्सो कंटेन्स कॅरिओफायलिन. बघा केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट क्लो कंटेन्स नियरली अबाउट 14 to 21% volatile oil. Then it contains eugenol, acetyl eugenol, galotanic acid,
and then crystalline principle, alpha beta caryophyllins, methylfurfural, gum, resin, or caryophyllins. In small quantity, it also contain esters and alcohol. Small quantity मध्ये हा esters and alcohols also present in it. And this is the structure of eugenol, and this is the structure of a caryophyllin. This is the structure of eugenol, and this is the structure of a caryophyllin. This is the chemical constituent present in a clone. टेस्ट, केमिकल टेस्ट मध्ये काय ऑलरेडी ही परफॉर्म केली असेल तुम्ही. थिक सेक्शन थ्रू द हायपॅन्थियम. जो हायपॅन्थियम आहे त्याच्यापासून टीएस घेतला जाते, थिक सेक्शन घेतला जातो आणि त्याच्यामध्ये 50% पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन ऍड केलं जातं. हायपॅन्थियमचा थिक सेक्शन घेतला जातो, त्याच्यामध्ये 50% पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड ऍड केलं जातं. ते ऍड केल्यानंतर काय होणार आहे तर निडल शेप्ड क्रिस्टल्स दिसणार आहेत. काय होणार आहे त्यापासून पोटॅशियम युजेनेट तयार होणार आहे. कारण मध्ये काय तर क्लो मध्ये काय तर युजेनॉल त्याच्याबरोबर पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड रिएक्ट झाल्यानंतर इट शोज और इट गिव्स अ पोटॅशियम युजेनॉल. आणि त्याच्यामध्ये ते कसं सीन होणार आहे तर निडल शेप्ड क्रिस्टल्स त्याच्यामध्ये अपियर्स होणार आहे. देन सेकंड टेस्ट, अ ड्रॉप ऑफ क्लो ऑइल. क्लो ऑइल घ्यायचंय, तो ड्रॉप क्लो ऑइलचा 5 ml अल्कोहोल मध्ये डिझॉल्व्ह करायचा आहे. त्याच्यामध्ये फेरिक क्लोराइड ऍड सोल्युशनचा ड्रॉप ऍड करायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये युजेनॉल जे आहे तो काय तर ब्ल्यू कलर सीन होणार आहे. त्याचा ब्ल्यू कलर कसा येणार आहे टेस्टचा ब्ल्यू कलर येणार आहे ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ युजेनॉल. त्याच्यामध्ये युजेनॉल प्रेझेंट असल्यामुळे त्याचा कलर काय असणार आहे ब्ल्यू कलर येणार आहे. देन नेक्स्ट थर्ड टेस्ट, अ ड्रॉप ऑफ क्लोरोफॉर्म एक्स्ट्रॅक्ट विथ ऑफ क्लो, then add drop of 30% aqueous solution of a sodium hydroxide. मीन्स याच्यामध्ये काय करायचंय, फर्स्टली क्लोरोफॉर्म एक्स्ट्रॅक्ट घ्यायचा आहे. मीन्स आपला क्लोड्रॉप त्याचा क्लोरोफॉर्म बरोबर एक्स्ट्रॅक्ट प्रिपेअर करायचा आहे. तो एक्स्ट्रॅक्ट घ्यायचा आहे, त्याच्यामध्ये 30% aqueous सोल्युशन सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन ऍड करायचं आहे. देन त्याच्यामध्ये परत सॅच्युरेट करायचं आहे बाय युजिंग सोडियम ब्रोमाइड, म्हणजे त्याचे सोडियम ब्रोमाइड पण ऍड करायचं आहे. Then needle and pear shaped crystals of sodium eugenate is arranged in rosette and produced immediately. आणि त्याच्यामध्ये काय होणार आहे तर निडल शेप्ड क्रिस्टल्स दिसणार आहेत. कशाचे तर सोडियम युजेनेटचे. दीज आर द केमिकल टेस्ट. हा आपण तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये झालेले आहेत. देन लास्ट इज अन युजेस. तर युजेस फर्स्ट यूज काय आहे क्लोचा, कोण सांगताय? What are the uses of क्लो? Antiseptic. डेंटल काय यूज केलं जातं? डेंटल अनालिसिक. डेंटल अनाल्जेसिक म्हणून मोस्टली क्लोचा यूज केला जातो आणि तो सगळ्यांनी फर्स्टली लक्षात ठेवायचा आहे. डेंटल अनाल्जेसिक म्हणून क्लोचा यूज केला जातो. आणि नंतर अदर युजेस. आता त्यातले बघा अदर युजेस. क्लो इट इज युज्ड ॲज अन अँटीसेप्टिक, flavoring agent. Then it also can be used as anti-emetic, omitting prevent करण्यासाठी. Then dentists use clo as for oral anesthetic and disinfect the root canals. आता याच्यामध्ये काय हा डेंटल अनाल्जेसिक म्हणून यूज केला जातो. आता डेंटिस्ट काय करतात तर त्या क्लोचा ऍज अन ओरल अनेस्थेटिक म्हणून यूज केला जातो. आता ओरल अनेस्थेटिक मीन्स काय तर क्लोची टेस्ट मध्ये आपण बघितलं होतं तर ते काय विच प्रोड्युसेस द नमनेस ऑफ द स्किन. नमनेस प्रोड्यूस करतात. तर नमनेस प्रोड्यूस करणं म्हणजे काय शॉर्ट टाइम साठी त्या स्पेसिफिक एरिया मधले सेन्सेशन लॉस होतं. मग आपलं डायट्या हा ओरल अनेस्थेटिक म्हणून पण डेंटिस्ट जे आहे ते क्लो ऑइलचा यूज करतात. त्याच्यानंतर हा रूट कॅनलची जी मेथड आहे, रूट कॅनल जे केलं जातं इन डेंटिस्ट त्याच्यामध्ये डिसइन्फेक्ट करण्यासाठी त्याचा यूज केला जातो. देन क्लो kills the intestinal parasites of exhibits the broad antimicrobial property against the fungi and bacteria. So used in the treatment of diarrhea, intestinal worms and other digestive ailments. आता ह्याच्यामध्ये मेनली हा क्लो जो आहे, यस काय डाऊट आहे का मॅडम? ओके. क्लो जो आहे तो काय होतं तर हा ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटी मायकोबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी आहे त्याची. ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स काय तर लार्ज व्हरायटी और लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बॅक्टेरिया त्याच्या अगेन्स्ट ऍक्ट होणार आहे. मग त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया, व्हायरसेस, फंगाय हे ऑल टाईपचे स्पीसीज येणार
मग ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स काय, लार्ज व्हरायटी ऑफ स्पीसीज त्यांच्या अगेन्स्ट ऍक्ट होणारे त्याला ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटी मायक्रोबॅक्टेरियल एजंट म्हणतो आपण त्याला. मग तो काय तर अगेन्स्ट फंगाय किंवा बॅक्टेरिया किंवा अदर डिसीज कॉझिंग एजंट आहे त्यांच्या अगेन्स्ट तो काय होतो, ऍक्ट होतो. त्यामुळे इट इज युज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया असेल, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स असतील, अदरवाईज डायजेस्टिव्ह प्रॉब्लेम्स असतील त्याच्या रिलेटेड ते ट्रीट करण्यासाठी पण याचा यूज केला जातो. देन नेक्स्ट, क्लो ऑइल कॅन स्टॉप द टूथएक. क्लो ऑइल जे आहे ते काय करतं, इट कॅन स्टॉप द टूथएक. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑइल इन विथ वॉटर बरोबर घेतलं तर ते काय होतं, ओमेटिंग प्रिव्हेंट करतं. अँड इटिंग क्लो इज सेड टू बी अफॉर्डियासिस. क्लो इटिंग करणे इट सेड टू बी अफॉर्डियासिस. अफॉर्डियासिस पण म्हटलं जातं. अफॉर्डियासिस ही प्रॉपर्टी आहे त्याची. व्हॉट इज मीन बाय अफॉर्डियासिस मीन्स अ फूड और ड्रिंक और अदर थिंग्स दॅट टू स्टिम्युलेट द सेक्शुअल डिझायर, त्याला अफॉर्डियासिक म्हटलं जातं. देन नेक्स्ट, युजेनॉल. इट इज ऑल्सो युज इन द लोकल अनेस्थेटिक इन स्मॉल डोसेस. युजेनॉल जो आहे तो काय तर लोकल अनेस्थेटिक म्हणून स्मॉल डोसेस मध्ये युज केला जातो. देन इट कॅन स्टिम्युलेट द पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट. स्ट्रॉंग जर्मिसाइड म्हणून ऑल्सो ऍक्ट होतो. देन इट स्टिम्युलेटिंग किंवा एक्सपेक्टरंट ब्रॉन्कियल स्पाझम, स्टिम्युलेटिंग किंवा एक्सपेक्टरंट म्हणून पण युज केला जातो त्याचा. Then infusion of clo water are good vehicle for alkalis and aromatics. Other alkalis and aromatics आहे त्याच्यामध्ये clo water जे आहे which is act as a good vehicle. These are the some uses of a clo. Okay, याच्यामध्ये कुणाला काय डाऊट आहे? ओके, ऑलरेडी आपण हा फास्टली का घेतला, कारण ऑलरेडी हा तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये झालेला आहे. ओके, देन शॅल वी स्टॉप हिअर. जर कोणाला काही डाऊट असतील तर विचारू शकता, अदरवाइज वी विल स्टॉप हिअर. नेक्स्ट त्याचं अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन साठी काय केलं जातं तर यूज मोस्टली क्लोज स्टाल्स यूज केले जातात त्याच्या अडल्ट्रेशन साठी, किंवा ब्लोन क्लोल्स. ब्लोन क्लोल्स मीन्स काय येतं, इमॅच्युअर क्लो. झालं. ओके, up to this, if anyone having any doubt, then go ahead. आहेत का कोणाला काय डाऊट? No, ma'am. Okay, what we discussed in today's lecture? Which drug we have covered? Nutmeg Nutmeg and clove. Before that, we will shortly revising the cinnamon drug. Here we have completed our carminative bit. How many drug covered under the carminative chapter? Carminative bit? Nearly 10. Nearly 10 drugs we have covered. Okay, then shall we stop here? Yes. Yes, madam. Okay, thank you. Thank you for your sessions. Next lecture will continue by Kokate madam.